And next I would like to call Dr. Ramesh. ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లేండి. క్యాన్ వీ హ్యావ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్? మనందరి కోసం టైం తీసుకొని మరి రీచ్ చేశారు వేణుస్వామి గారు. And okay nimisham, we have Bhadra garu on the stage, please. We want Bhadra garu on the stage, please. Bhadra garu. గట్టిగా చెప్పట్లేండి. టీం ఉన్నారా? జీనా టీం actually started in India. I think one of the few guys we started short films. I think I made more than 10 short films as a student, and then started as a short filmmaker and did a very small budget film with the Grahanam, went to national awards. When the digital films came into the market, the short film era is started. Now it's in peak of its time, and such film festivals are really appreciated to encourage new talent, and new talent should always come in and make a new kind of short films. And I've seen a lot of festivals and short films. They are, most of them, they are little stereotype, and the new generation, I would like to watch some of these films which won the award later on, and they're coming up with the really new ideas. You take and the filmmakers like Christopher Nolan and even Spielberg, George Lucas, they started short films, and then they made bigger canvas films. Now they you know that as a filmmakers, they are into our next. సో అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ సంవత్సరం నుంచి వెళ్ళి మేము తెలుగు షార్ట్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్తో పాటు పేరు చేంజ్ చేసుకోకుండా ఓన్లీ నేమ్, అంటే తెలుగు షార్ట్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతుంది కంపల్సరీ చేస్తూ, దాంతోపాటు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న 24 ప్రేమిస్ వాళ్ళని కూడా మా కలరాజ్ మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్ కంపెనీ సత్కారం చేయబోతుంది. ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 5 years అయింది స్టార్ట్ చేసి కంపెనీ. సో మేము ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం కాబట్టి, సో నేను ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నానంటే తెలుగు స్టేట్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ దీనికి ఒక కోర్ కమిటీ, జ్యూరీ కమిటీ, సినిమా ఇండస్ట్రీని మాట్లాడి డెఫినెట్లీగా మళ్ళీ మేము Telugu Short Film Festivals Awards. Today, it's really to see a lot of filmmakers and talent coming for this event and the festivals participating. And I've seen a couple of glimpses of short filmmakers' films. They are really genuine and they have a good content. Such kind of a short film festivals must come with the big support with the government and as well as the industry itself, because we need always new generation of talent. Every decade actually in film industry, every decade new kind of era of films are coming. So to bring in a new talent, we always have such short films encouragement, and really appreciate Kalaraj Media making such an effort to come with the Yes. So this is Dr. Hari Panapalli. Today I'm attending the Kalaraj Media Entertainment 4th Telugu State Film Festival. So it's wonderful to see all the short film makers. The 24 crafts of the short films are presented here today. And Kalaraj Media is hosting this event, a very historic event today, because they launched the Telugu Short Film Awards, and also they're going to launch the national short films as well, and they're going to go international. So with this media presence here, I would like to congratulate Mr. Srinivas Mari, the founder and CEO of the Kalaraj Media and Entertainment. He has taken a bold step to encourage the upcoming young and energetic
short filmmakers. నమస్కారం అండి, నా పేరు శ్రీనివాస్ మరి. నేను మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ కలరాజ్ మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. మేము పెట్టి 5 years అవుతుంది. 2018లో షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ స్టార్ట్ చేశాము. షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ని ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయాలని చాలామంది క్వశ్చన్ ఇస్తారనమాట. అంటే ఓన్లీ మూవీస్ వాళ్ళ మీద చాలా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు, బట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ని చాలా తక్కువ చేస్తూ ఉంటారు. మేము ఎంకరేజ్ చేయడానికి కోసం TSFA అనే పేరుతో తెలుగు షార్ట్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్, అంటే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అని ఎంకరేజ్ చేయడానికి దీనికి ఒక ప్రాసెస్ పెడతాం. నామినేషన్ ప్రక్రియ 1 month జరుగుతుంది. దాన్ని అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకి జ్యూరీ డిసైడ్ చేసి మేము అప్పుడు అవార్డు 24 frames ఇస్తామండి. సో అలాగే దానితో పాటు ఈ మన సినిమా పెద్దవాళ్ళను ఇప్పటివరకు 10 సంవత్సరాలలో మన నంది అవార్డ్స్ జరగలేదండి. గవర్నమెంట్ మనం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్ళి విడిపోయిన తర్వాత తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనం నంది అవార్డ్స్ ఇప్పటివరకు చేయలేదు. బట్ మేమేం చేసామంటే తెలుగుతోని, అంటే మా సంస్థ తెలుగు స్టేట్ ఫిలిం అవార్డ్స్ని ఇవాళ లాంచ్ చేసింది. TSFA అనే పేరుతో లాంచ్ చేశాము. దీనికి సినిమా వాళ్ళందరికీ మేము అవార్డ్స్ ఇవ్వబోతున్నాము. ఈ ఈవెంట్ వచ్చేసి డిసెంబర్లో జరుగుతుంది. దీనికి మా స్పాన్సర్ల సపోర్ట్ ఉన్నది. మా కంపెనీ ఇప్పటివరకు మేము వర్క్ చేసిన మాకు స్పాన్సర్లు సపోర్టింగ్ ఉన్నారు. అందరి సమక్షంలో చాలా పెద్ద మొత్తంలో దీన్ని చేయబోతున్నాం. సో 21 అవార్డ్స్ డిసైడ్ అయినాయి. అందులో బెస్ట్ యాక్టర్, బెస్ట్ యాక్ట్రెస్, బెస్ట్ సింగరు. మన ఆనవాయితీ ప్రకారంగా మన తెలంగాణలో ఫోక్ అని ఉంటుంది. ఫోక్ సింగర్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఇది ఎలా అంటే మేము నామినేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాము. ఆ నామినేషన్లో అది అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకి మేము అవార్డ్స్ ఇస్తామండి. ఇక్కడ ఎలాంటి ఎంకరేజ్మెంట్కు మేము పిలిచి తెలిసిన వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి కుదరదు. బట్ ఒక 2, 3 ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫేమస్ అయిన వాళ్ళు కొంతమందిని మేము ఐడెంటిఫై చేసి దానికి మాకు అనుకూల విధంగా ఎవరైతే యంగ్ ఫిలిం మేకర్స్ ఉన్న వాళ్ళను ఈ సాంగ్స్లో కొంతమందికి చాలామంది తెలియదు, మంచి హిట్ అయినా కూడా వాళ్ళ అవార్డు కొన్నిసార్లు మిస్ అవుతూ ఉంటారు. బట్ మేము చూసింది జనాల్లో పాపులర్ అయిన దానికి డెఫినెట్గా మేము ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం అన్న.